وہ صرف عقل نہیں بلکہ عشق بھی ہے۔ عقل نے ہمیں اگر کائنات عرضی پر کرامت بخشی تو عشق نے ہمیں صفحۂ ملائکہ کا امام بنا دیا۔ مدرسہ عقل میں روشنی پیدا کرتا ہے اور خانقاہ عشق کی تربیت فرماتا ہے۔ یہ ایک علمی مگر لطیف نقطہ ہے کہ عشق اور عقل دونوں عین سے شروع ہوتے ہیں، اور عین کا معنی عربی زبان میں آنکھ کے ہے، تو جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہے اور عقل و عشق ساتھ لے کر چلا ہے وہ اخیارہ ہے، بے عیب ہے، اور اس کا ہر قدم ایک بال کر اٹھتا ہے۔ اور جس کے پاس صرف عقل ہے عشق نہیں، یا عشق ہے عقل نہیں، وہ ایک آنکھ والا ہے۔ عقل محض اس کو ملحد بنا سکتی ہے اور عشق محض فریب کی ٹٹی بن سکتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو مدرسہ سے گزرتے ہیں اور خانقاہ میں ٹکتے ہیں۔ اسی تربیت عشق کا مظاہرہ ابھی ہمارے سامنے ہوگا۔ ہماری آنکھیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب کا جزو بدن ہوگا، جس کو ہم آپ منہ مبارک کہتے ہیں، اور جس کے پیارے نظارے کے لیے تڑپتے ہوئے دل اور مچلتے ہوئے سینے لے کر یکساں بے قرار ہے۔ دنیا عشق کا قانون تو ہے کہ فی الجملہ نسبت بتو کافی قوت مڑا، بلبل ہمی کے کافی کل شبد بسست۔ اگر بلبل اس پر ناز کر سکتا ہے کہ کافی کل ہے اور اسی کو اپنی سند محبت جانتا ہے، تو نبی مبارک کے لیے ہمارا امتی ہونا اس سے زیادہ کافی ہے۔ لیکن یہ میرے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور ان معجزات سے ہے جن کی بنا پر رسول پاک کی افضلیت، اشرفیت اور اکملیت پر گروہ انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے۔ اور اقوام عالم کی نگاہیں پھیلائیں کہ اگر کوئی کلمہ بھی زبان اقدس پر جاری ہوا اور آواز ہواؤں میں قدرتی نظام کے ماتحت گم ہوئی، تو وہ ہوا آواز پا کر واپس نہیں کرتی اور نظر فضا کر دیتی ہے۔ وہ اپنا دستور اس کلمے کے بارے میں نہ برس سکی زبان سے نکلا، اور دل والوں نے صفحے دل پر نقش کر لیا، پھر عین قلم نے کرتاس پر محفوظ کر لیا، ارباب و حفظ و ذکر نے دماغ میں محفوظ کر لیا، اور حاضرین نے قائبین تک پہنچایا۔ جس غائب نے پایا اسے پہلے حاضر کو جانچا۔ جب راز بازی کے اصول پر فرق کھڑا پایا تو غائبین بھی حاضرین کی طرح ذمہ دار ہو گئے، اور پھر ان کو جو ملا انہوں نے اس کو دوسروں تک بحفاظت تمام پہنچایا۔ قرض ہر قرن میں جرو تعدیل کی کسوٹی پر، عظیم کسوٹی پر کھڑا اترتا ہوا آج ایک ایک کلمہ بہونی تعالیٰ پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا، جو حدیث کی مقدس کتابوں میں آج دوست و دشمن کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اقوام عالم کو اس کا احساس ہے کہ علم اسماع الرجال مسلمانوں کی کرامت کا اسناد نبوی مسلمانوں کے رسول کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے۔ اسی لیے ہم یہ جان کر یہ منہ مبارک واقعی پیغمبر اعظم کا منہ مبارک ہے، آپ کو اس اجازت نبوی سے آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ جس کا کوئی کال بھی بے سنت نہیں، اس کا کوئی بال بھی بے سنت نہیں ہو سکتا۔ لیجیے اب سند سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم۔ نقل ہے کہ ایک روز سرور کائنات، افضل المخلوقات، رسالت پناہ، رسول خدا، اصحاب الشق القمر، آسمان رسالت کے مہر منور، فلک جلالت کے ماہ کامل، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 26 ربیع اول روز یکشنبہ یا دوشنبہ 7 ہجری کو جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال 14 روز کی ہوئی تھی، مدینہ طیبہ میں وقت ظہر وضو سے فارغ ہو کر محسن مبارک میں شانہ فرما رہے تھے۔ ایک منہ مشک بو چکا ہوا۔ اس وقت اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے 2 صاحب حاضر تھے، ایک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان حضرات کے دل میں جذبہ کاملہ وطائیہ صادقہ پیدا ہوا کہ اس منہ مبارک سے بہرہ مند ہو۔ یہ منہ مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قصد اقدس میں تھا۔ آپ کو ان اصحاب کے اس قلبی جذبے پر اطلاع تھی، چنانچہ حضور نے اس منہ مبارک کے 2 حصے کیے، ایک حضرت زید بن ثابت کو اور دوسرا حضرت سلمان فارسی کو عطا فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنچا، ان سے حضرت امام حسین کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ
पास इस मुँह मुबारक के अलावा दो मुबारक और भी थे, एक हज़रत खातुन जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और एक हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का। ये दोनों मुबारक हज़रत खातुन जन्नत ने ऐद तिफली में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लोहे मुबारक में बतौर तावीज़ डाले थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 फर्जंद थे, एक अली अकबर, एक ज़ैनुल आबिदीन और एक अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। ये तीनों मुबारक हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचे। आपके 2 फर्जंद थे, एक कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये हज़रत मुबारक इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचे। आपके 3 फर्जंद थे, मोहम्मद इस्माइल और मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये मुबारक मूसा काज़िम को पहुँचे। इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 3 फर्जंद थे। ये मुबारक उनमें से हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचे। आपके 2 फर्जंद थे, मोहम्मद हसन और मोहम्मद तकी। ये मुबारक मोहम्मद तकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचे और इमाम मोहम्मद तकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इमाम अली नकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुँचे। आपके 2 फर्जंद थे, मोहम्मद सादिक और इमाम हसन अस्करी। इमाम हसन अस्करी के 2 लक़ब हैं, हसन अस्करी और अली अस्करी। ये मुबारक अली अस्करी को पहुँचे। आपके वक्त रहलत आपकी खिदमत में शेख बुरहानुद्दीन हाजिर थे। आपने ये तीनों मुबारक उन्हें अता फरमाए। शेख बुरहानुद्दीन से उनसे उनके फर्जंद शेख यूसुफ को, उनसे उनके फर्जंद शेख इस्माइल को, उनसे उनके फर्जंद शेख अब्दुल फतेह को, उनसे उनके फर्जंद शेख महमूद को, उनसे उनके फर्जंद शेख अब्दुल अजीज को, उनसे उनके फर्जंद शेख वहीउद्दीन को, उनसे उनके फर्जंद शेख नूरुद्दीन को पहुँचे। शेख नूरुद्दीन ने कुछ मुद्दत बाद मुल्क अजम का सफ़र किया। जब आप सोस्तान में तशरीफ़ लाए, वहाँ शहर और वहाँ की दिलकश आबो हवा और सब्ज़ी व शादाबी आपको पसंद आई और आपने वहाँ सुकूनत इख्तियार किया। ये तीनों मुबारक आफ्ताब दरख्शां की तरह आपके पास थे। आप इस मुल्क में हलाल ईद की तरह अंगुश्त माए खल्क हुए। जमीयत ज़ाहिरी व बातिनी हासिल थी। वक़सद इब्तिदा सुन्नत नबवी आपने ताहुल इख्तियार किया और वक्त रहलत ये तीनों मुबारक अपनी दुख्तर पाक को हर को अता किए, जिनका नाम नामी हलीमा था। इनसे मुबारक इनके शौहर ज़ी मर्तबत ज़ियारत पनाह सैयद रुकनुद्दीन इब्न सैयद निज़ामुद्दीन इब्न सैयद नसरुद्दीन को पहुँचे और उनसे सैयद असदुल्लाह को, उनसे सैयद अब्दुल कादिर को, उनसे सैयद शाह मोहम्मद को, उनसे सैयद सहाक को, उनसे सैयद इस्माइल को, उनसे सैयद पीर मोहम्मद को, उनसे सैयद अबू बकर को, उनसे सैयद जाफर को, उनसे सैयद ज़ैनुल आबिदीन को, उनसे सैयद मोहम्मद मुराद को, उनसे सैयद गुलाम मोहम्मद को पहुँचे। सैयद गुलाम मोहम्मद ने अपनी वफ़ात के वक्त ये तीनों मुबारक शाह इब्राहीम हसनी इब्न सीरत जापाल सफ़वारी को पेश किए। उनसे उनके फर्जंद शाह कुतुब आलम को, उनसे उनके फर्जंद शाह फतेह आलम को, उनसे उनके फर्जंद सैयद शाह आलम को, उनसे उनके फर्जंद सैयद हुसैन आलम को, उनसे उनके फर्जंद सैयद शाह सिकंदर आलम को, उनसे उनके फर्जंद सैयद शाह हसन आलम को, उनसे उनके फर्जंद सैयद नूरहोज़ अली को, उनसे उनके फर्जंद हाजी फिदा हुसैन अहमदी को पहुँचे। उन्होंने अपने ख़ानदान की हालत अबतर देखी और इन तबरुकात की हिफाजत दुश्वार समझी। तो 13 जमातुल ऊला 1316 हिजरी को हज़रत सरापा बरकत इमाम उल-उलफ़ा क़ुतबुल औलिया शेखुल मशाइख मजमुल बरकात मौलाना अल-हाज असली शाह अबू अहमद मोहम्मद अली हुसैन साहिब अशरफ जिलानी तामत बरकातुहुम अलैहि सज्जादा नशीन आस्थान हज़रत सैयद महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान सैयद शाह अशरफ जहांगीर समनानी कुद्दस सिर्रहू अन-नूरानी को बमकाम अशरफपुर मुज़फ़्फ़रात किशवर शरीफ तफ़वीज़ किए और मीर फिदा हुसैन साहिब ने बयान किया कि उन्हें तो ही मुबारक पहुँचे। एक हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दूसरा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का और हज़रत खातुन जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुबारक उन्हें नहीं पहुँचा। फ़क़त अस्सलाम। और हम शबीर वासिल आज़म हुजूर हज़रत शफीया अली मजलिस से हुजूर मखदूम मशाइख और हुजूर शाह आज़म से होते हुए आज आप इन्हीं मुक़द्दस तबरुकात की जो हुजूर साहिब सज्जादा के हाथ में है, आप सब लोग ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। आप लोग दुरूद पाक का फिर जारी रखिए। सल्लल्लाहु अलैहि
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.